ଇ ଟିଚିଂ ओडिशा को पुणी थे स्वागत। आज आम कौन पढ़ा युक्त दुई अर्थशास्त्र आम फास्ट अध्याय आम कौन प्रथम अध्याय कौन पढ़ुले आम मौलिक अवधारणा अर्थशास्त्र मौलिक अवधारणा बेसिक कनसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिक कनसेप्ट को आम पढ़ुले कौन कौन सब वार्ड रही जोटा इकोनॉमिक्स रे आम व्यवहार कर इकोनॉमिक्स रे अर्थ गोटे स्वतंत्र अटे इकोनॉमिक्स रे तार अर्थ गोटे अलग अलग साधारण जीवन में जो शब्दर अर्थ गोटे थाए इकोनॉमिक्स रे कौन थाए अलग ही थाए इकोनॉमिक्स रे क्यों क्यों वैषयिक शब्द टेक्निकल वार्ड सब व्यवहार कराए से विषय में पढ़ुले पूर्व क्लास में आम मानव अभाव विषय पढ़ी से विषय में जानते तो आज आम कौन पढ़ा ना द्रव्य विषय पढ़ा तो अर्थशास्त्र ये द्रव्य शब्दर बहुल व्यवहार कराए तो आम ये द्रव्यर अर्थशास्त्र कौन अर्थ रही है आम न जाना तेल आम अर्थशास्त्र ठीक से बुझीपारानी कहीं द्रव्य अर्थ साधारण अर्थ कौन कौन कहते कि कौन से गोटे जिनिस ताकू कौन कौन कहुए ना द्रव्य बोली कहुए किंतु अर्थशास्त्र में द्रव्यर अर्थ टी अलग द्रव्य को गोटे व्यापक अर्थ टे व्यवहार कराए द्रव्य बा इंग्लीश में कहते गुड्स इकोनॉमिक्स से गुड्स बा द्रव्य शब्द व्यवहार कराए तो यार अर्थ कौन द्रव्य क्या कहुए ना मानवीय अभाव मोचन कर सामर्थ्य जो जिनिस गुड़िक थाए अर्थशास्त्र से गुड़ द्रव्य कहुए जो जिनिस दुनिया जेकोसी जिनिस जहाँ मानवर अभाव को पूरण करे ताको कहुए द्रव्य जेकोसी जिनिस जेकोसी सेवा ताको कौन कह द्रव्य बा गुड्स कह पढ़ले आम द्रव्य क्या कहुए आ कौन अभाव मोचन कर सामर्थ्य को उपयोगिता कहुए आम उपयोगिता पढ़ी पूर्व क्लास रे उपयोगिता क्या कहुए जो मैंने से क्लासटा न कर तुमने से क्लास प्रथम करनी कहीं अभाव मानवर अभाव पूर्ण कर सामर्थ्य को उपयोगिता कहुए कौन द्रव्यर उपयोगिता हो उपयोगिता कौन ना सीरा किपर मनुष्यर अभाव को पूर्ण करे जल जलर उपयोगिता हो शोष मेटाए से तार उपयोगिता किंतु से जेकोसी द्रव्य मानवर अभाव पूरण कर योग्य ताको कह द्रव्य बुझीगला तेल यह पण्य बा कमोडिटी हो पारे कि सेवा हो पारे या जिनिस पत्र जहाँ आम आखिके देखा से द्रव्य गुड़िक हो पारे जपरिक आम पेन पेनसिल नोट्स तुम चेयर टेबुल जहाँ कि तुम आखि आगे पड़ो तुम व्यवहार करगुड़ी हूँ द्रव्य सेगुड़ी हूँ कमोडिटी आउ कि अच्छे आम देखिपार सेवा जपरिक डॉक्टर सेवा डॉक्टर कौन हो कि डाक्तरी आम किसी किनीपर कि डाक्तर सेवा देवे से एक्सपीरियंस आमको आम रोग भल करेंगे टीचर कौन किसी आमको जिनस दिखती कि से शिक्षा को शिक्षा मध्यम आमको जनाती बुझाती आमको पढ़ाती कि सी किसी जिनस आमको दिखती कि से सेवा प्रदान करती से हूँ सेवा सेगुड़िक अर्थशास्त्र में द्रव्य भाव विवेचना कराए बुझीगला तार द्रव्य अर्थ कौन जहाँ जहाँ आमर अभाव पूर्ण करते मनुष्यर अभाव पूर्ण करता है सी आम आखिर देखा जाता जिनिस भौतिक जिनिस हो कि आम आखिक न देखा सेवा सेवा गुड़िक होपरी डाक्तर सेवा इंजीनियर सेवा आउ तुम टीचर्स से सेवा सेगुड़ी द्रव्य बोली विवेचना कराए क्यों अर्थशास्त्र में बुझीगला तेल आम आज कौन पढ़ा द्रव्यर श्रेणी विभाग पढ़ा द्रव्य कौन कौन द्रव्यर मानने डेफिनेसन सब कौन कहे केते प्रकार द्रव्य रही द्रव्य को आउ कौन कौन भाव विभक्त कर विषय में पढ़ा तो पढ़ा पूर्व कह रखिए जो मैंने इकोनॉमिक्स चैप्टर तुम्हें सब्जेक्ट तुम्हें रखीच तुम प्लस टू सेकेंड ईयर तुमने ये चैनल को सब्सक्राइब करनी कहीं चैनल तुम इकोनॉमिक्स सब चैप्टर वाइज सब किसी कवर कराब तुम एग्जाम जहाँ भी नोट दरकार सिलेक्शन क्वेश्चन दरकार लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू सबकि प्रदान कर बुझीगला आ तुम फ्रेंड मानक ये वीडियो सब शेयर कर से भी जानतु से भी क्लास करूँ जो तुमकर आ किसी तुम डाउट जब तुम रही जाए इकोनॉमिक्स कौन जगार कि कौन किसी बुझीपारे तुम इकोनॉमिक्स डाउट रही जाए तुमने कमेंट रे जन पार कि आम व्हाट्सअप ग्रुप से ग्रुप रे एड होगी तुम से ग्रुप माध्यम डायरेक्ट पचारि पार कौन कौन सब डाउट रही जाए बुझीगला आउ से व्हाट्सअप ग्रुप रे एड होगापाई कौन करा पड़े ना डिस्क्रिप्शन गोटे लिंक अच्छे से लिंक को क्लिक कर तुम व्हाट्सअप नंबर देले तुम ऑटोमेटिकली तुम एड हो बुझीगला चलिए आम आरंभ करवा द्रव्यर श्रेणी विभाग प्रथम कौन रही ना मुक्त द्रव्य और अर्थनैतिक द्रव्य यही दुई प्रकार द्रव्य तुम अर्थशास्त्र में बहुत व्यवहार कराए मैं ये शब्दी कि मुक्त द्रव्य और अर्थनैतिक द्रव्य यहीटा आम अलग करदे मुक्त द्रव्य और अर्थनैतिक द्रव्य अर्थशास्त्र में जिते पढ़ा आम अर्थनैतिक द्रव्य विषय ही आलोचना करवा आम मुक्त द्रव्य विषय के आलोचना करवा ना से आम अलग अलग करदे आम ये श्रेणी विभाग करदे मुक्त द्रव्य को आम ये अलग करदे आम केवल अर्थनैतिक द्रव्य विषय में पढ़ी पढ़ी जावा तेल प्रथम पढ़ा मुक्त द्रव्य क्या कहुए जो द्रव्य बिना श्रम बिना मूल्य उपलब्ध होता है मुक्त द्रव्य कहुए जो द्रव्य गुड़िक बिना मूल्य बिना श्रम आमको उपलब्ध होता है कहुए मुक्त द्रव्य जेपरिक वायुमंडल में अंगारकाम्ल रही सूर्यंकर आलोक रही सूर्यालोक रही सेगुड़ी है कौन ना मुक्त द्रव्य
ଆଉ ଆମର ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ଜଳ ରହିଛି, ନଦୀର ଜଳ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ। କାହିଁକିନା ୟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। କାହିଁକିନା ନଦୀରେ ଜଳ ରହିଛି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଆସିବା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି କି ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଦାନ, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକୃତିର ଦାନ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ବା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେଉନି, ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ଦେବାକୁ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯାଉଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବୁଝିଗଲା? ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ରହିଛି। ବୁଝିଗଲା? ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ଫ୍ରିରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟର କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଟା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଜଳ, ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ବୁଝିଗଲା? ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିଲା, ଏଇଟା ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖିଦେଲ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲ, ଆଉ ତାପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେବ। ତାର ଏବେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବଜାରରେ ଦାମ ଦେଇ କ୍ରୟ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବଜାରରେ ଦାମ ଦେଇ କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ପଇସା ଦେଲେ ଯାଇକି ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କିଣିପାରିବା, ଆଉ କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଯେପରିକି ଲୁହା ପଥର ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ମାନେ ଆମର ହେଉଛି ପରିବେଶରେ ଆମର ମାଟି ତଳେ ଲୁହା ପଥର ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ବା ମେସିନାରୀ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଲୁହାରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାହେଲେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ଦାନ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ନା ତା ଲୁହା ପଥର ଖୋଳି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଲୁହାରେ ପରିଣତ କରେ, ରିଫାଇନ୍ କରି ତାକୁ ଲୁହାରେ ପରିଣତ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ଦାନ ନୁହଁ। ମଣିଷ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କ'ଣ କରେ? ତିଆରି କରେ। ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ସୀମିତ ଅଟେ। ଆମର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ କ'ଣ ଅଟେ? କମ୍ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରେ ଆଉ ରିଫାଇନ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ ବା ତିଆରି କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଯୋଗାଣ କ'ଣ ଅଟେ? ସୀମିତ ଅଟେ। ଯେପରିକି ଟେଲିଭିଜନ, ପୋଷାକ, ପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବଜାରରେ ଦାମ ଦେଇ କିଣିଥାଉ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଠି ଦେଖ ପାଖାପାଖି ତିନିଟି କି ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦାମ ଦେଇ କ୍ରୟ କରାଯାଏ, ଆଉ କ'ଣ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତଦାନ ନୁହେଁ, ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ସୀମିତ, ଆଉ ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ତୁମେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଯଦି ପଡ଼େ, ତୁମେ ଆରାମସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। କ'ଣ ରହିଛି ଏଠି? ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି କି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। କ'ଣ ନୁହଁ? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ଏହା ସ୍ଥାନ, କାଳ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିପରି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜାଣିପାରିବା କି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବାୟୁ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଆମ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ଯେଉଁ ବାୟୁ ଅଛି ମୁକ୍ତ ବାୟୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୌଣସି ଦାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୃହ ଭିତରେ ବିଜୁଳି ପଙ୍ଖା ବା ଏସି ଲଗାଇଲେ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ପବନ ମିଳେ ବା ବାୟୁ ମିଳେ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଏହି ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଏସି ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ବାୟୁ ହୋଇଗଲା କ'ଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ପଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଏସି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ବାୟୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନଜମ୍ପସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଏସି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏସି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ହେଲା? ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଏବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଅଲଗା ଅଲଗା ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ କନଜ୍ୟୁମର ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗୁଡ୍ସ। ଏଠି ଆମେ ଉପଭୋଗରୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କନଜମ୍ପସନ୍ କରନ୍ତି ବା ସିଧାସଳଖ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଶବ୍ଦରୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାକୁ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଏତିକି ବୁଝିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାନବର ଅଭାବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ମାନବର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା। ସେଭଳି ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, କଲମ, ବହି, ସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି, ଆଗକୁ କିଛି ତିଆରି ହେବାର ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ବୁଝିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତ ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥାଏ, ଯେପରିକି ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, ତାପରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେତିକି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଅଛି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ଯେପରିକି ବାସଗୃହ, ମୋଟର, କାର୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଇଟା ସ୍ଥିର, ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କି ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି କେମିତି କାମ କରିବ। ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, କଳକାରଖାନା ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ କୌଣସି କଳକାରଖାନା ଆମର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବନି। ସିଏ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରିବ, ତାପରେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସେହିଭଳି ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ଯେପରିକି କଞ୍ଚାମାଲ, ଡିଜେଲ, କୋଇଲା ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ, କାହିଁକିନା କୋଇଲା ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ, କଞ୍ଚାମାଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ କଳକାରଖାନା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଳକାରଖାନାଟି କାମ କରୁଥିବ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ମେସିନାରୀ ସବୁ କାମ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଆଉ କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ, କଳକାରଖାନା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଇତ୍ୟାଦି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ହେଲା ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଏଟାକୁ ପଢ଼ିବ, କାହିଁକିନା 3 ମାର୍କ ଆଉ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବ କି ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବା 2 ମାର୍କ ଖାଲି ପଡ଼ିଯିବ କି ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଧରିନିଆ ଯେଉଁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଠି କ'ଣ ଥିବ ନା ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। କିଛି ଜିନିଷରୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଯଦି ନେଇଯିବା, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଧରିନିଆ ଯେ ଲୁହା ପଥରରୁ ଆମେ, ଏଇଟା ଧରିନିଆ ଲୁହା ପଥରରୁ ଆମେ ଲୁହା ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ଲୁହାରୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଟେଲିଭିଜନ ତିଆରି କଲେ। ତାହେଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା ପଥର ରହିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏଇଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା ପଥରରୁ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଭିଜନ ତିଆରି ହେଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବା ତାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମଣିଷର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା ପଥର କ'ଣ ହେବ, ଲୁହା ପଥର ହେବ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ମଣିଷର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କଲେ ଯାଇ ଏକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଏକୁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇ ଏ କୌଣସି ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଟିଭି ତିଆରି ହେଲା ସେ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଝିରେ ଯେଉଁ ରହିଲା କିଏ ନା ଲୁହା ପଥରରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁହା ତିଆରି କଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏକୁ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟମ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କ'ଣ ନା ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା କେଉଁଠୁ ତିଆରି ହୁଏ, ଲୁହା ପଥରରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଲୁହା ତିଆରି କରାଯାଏ ଲୁହା ପଥରରୁ, ଥରେ ସେ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯାହାର ଟିଭି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଲୁହା ନେଇ କ'ଣ କରିବ, ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ହେଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଟିଭି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସେମାନେ ଲୁହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାନେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବା ଗୋଟେ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସେମାନେ ସେଇ ଲୁହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି କି ଲୁହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଲୁହାର ଅଭାବ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଲୁହା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଲୁହା ଦରକାର ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଟିଭି ଦରକାର। ଲୁହା କାହାକୁ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଟିଭି ତିଆରି କରିବେ। ତାହେଲେ ଟିଭି ତିଆରି କରିବା ବାଲାଙ୍କୁ ଲୁହା ହେଉଛି କ'ଣ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ହେଲା ସେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବୁଝିଗଲା କି ଲୁହା ପଥର ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେଥିରୁ ତିଆରି ହେବ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁହା। ଆଉ ଲୁହାରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ ଟିଭି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସେଇଟା ଆମେ ଏଇ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା କି ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଥରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ
ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେପରିକି ଲୁହା ପଥରରୁ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ସେପରି କଞ୍ଚାମାଲ, ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ବୁଝିହେଲା। ଯେପରିକି ଝୋଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତ ଝୋଟ କିନ୍ତୁ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ? ଝୋଟଟି ଜଣେ କୃଷକ ଚାଷ କରି ନଳିତା, ତାପରେ ସେଇଠି ଝୋଟ ତିଆରି କରେ। କିନ୍ତୁ ଝୋଟ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ସେଇ କଞ୍ଚାମାଲଟିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଳକାରଖାନା ନେଇ ସେଠି ଝୋଟରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗିବ। ବୁଝିହେଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୋଠା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଇଟା, ସିମେଣ୍ଟ, ଲୁହା ଛଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ମାନେ ଇଟା ଥରେ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ସିମେଣ୍ଟ ବି ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଚୀନାମାଟିରୁ ବା କୌଣସି ମିଶ୍ରଣରୁ, ଲୁହା ପଥରରୁ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା କୋଠା ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଟା, ସିମେଣ୍ଟ, ଲୁହା ଛଡ଼ କ'ଣ ହେଲେ? ନା ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ସିଧାସଳଖ ଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି ହେବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ମଣିଷର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ବା ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଯେପରିକି ମୋଟର କାର, ଟେଲିଭିଜନ, ବହି, କଲମ, ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହା କୁହାଯାଏ? ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କ ଆଉ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 2-3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ। ଏଇଟାକୁ ବୁଝିଲେ ହିଁ ତୁମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ଆଗକୁ ବୁଝିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯିବ, ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯିବ। ତେବେ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଏ? ନା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି, ଆକୃତି ଥାଏ, ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ କରିହୁଏ, ତାହାକୁ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ବହି, କଲମ, ଘଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଖିକି ଦେଖିହୁଏ, ସ୍ପର୍ଶ କରିହୁଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନା ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରାଯାଏ? ନା ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କି ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସ୍ପର୍ଶ କରିହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ବା ଆକୃତି ନଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଯେପରିକି ଡାକ୍ତର, ଅଧ୍ୟାପକ, ଓକିଲ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ସେବାକୁ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏହି ସେବାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଉ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଳିନଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବା ପାଇଁ ମୌଦ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଦ୍ରବ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଢ଼ିବା, ଯାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗୁଡ୍ସ। ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ, ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗୁଡ୍। ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା କି ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗୁଡ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗୁଡ୍ ହେଉଛି ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ୍ ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଇଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଟା ତୁମର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ତୁମର ବୋଧେ ସବୁ ବର୍ଷ ତୁମର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପଡ଼ିଥାଏ କି ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ସବୁ ବର୍ଷ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା ଜାଣିଲେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆମର ସରକାର ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ୱାର୍କ ରହିଛି, କାମ ରହିଛି, ସେଇ ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ୍ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗୁଡ୍ ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ସେମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ କରନ୍ତି ବା ବଢ଼ାନ୍ତି, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି କିଛି ତୁମ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏଇଠି ପଚାରି ପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଠି ଯୋଗ ବିଦାୟ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।